உரை நிகழ்த்திருக்கிறார்கள். அவர்களை குறித்த சில செய்திகளை தமிழ் மொழியில் சொன்னால் அது பொருத்தமாக இருக்கும் என்பதனால் தமிழ் மொழியில் உங்களுக்கு சொல்லப்படுகிறது. ஷேக் அவர்கள் இலங்கையில் அல் ரஷாத் அரபு கல்லூரியின் பயின்று சர்வதேச சான்றிதழை பெற்றுள்ளார்கள். அல் அஸ்ஹர் அஷரீஃப் பல்கலைக்கழகத்தில் ஷரியா மற்றும் சட்டத்துறை இஸ்லாமிய ஷரியாவில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றிருக்கிறார்கள். எகிப்தில் உள்ள நவீன ஃபத்வா இல்லத்தில் ஷரியா ஃபத்வாவில் பயின்று சான்றிதழ் பெற்றிருக்கிறார்கள். சவுதியில் உள்ள ஜாமியா பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள மொழியியல் நிறுவனத்தில் அரபு மொழி ஆசிரியர் என்று பயிற்சி துறையில் உயர் டிப்ளமோ பட்டத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள். மினசோட்டா இஸ்லாமிய பல்கலைக்கழகத்தில் இஸ்லாமிய ஷரியாவில் முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்கிறார்கள். மேலும் அவர்கள் இந்த கல்வியின் மூலமாக சமூகத்திற்கு பல சேவைகளை செய்யக்கூடிய வகையில் பல பொறுப்புகளை வகிக்கிறார்கள். அந்த வகையில் புத்தாக்க சிந்தனை மையம் கொழும்புவில் உள்ள இந்த சிந்தனை மையத்தினுடைய முதல்வராகவும் அல் ஐன் இஸ்லாமிய மற்றும் அரபு கல்லூரியினுடைய ஆசிரியர் குழுவினுடைய உறுப்பினராகவும் எகிப்தில் அல் அஸ்ஹர் அஷரீஃப் முன்னாள் மாணவர் சங்கத்தின் உறுப்பினராகவும் கத்தாரில் உள்ள முஸ்லீம் அறிஞர்களின் சர்வதேச ஒன்றியத்தின் உறுப்பினராகவும் லண்டனில் உள்ள அரபு மொழி ஆசிரியர்களின் சர்வதேச சங்கத்தின் உறுப்பினராகவும் ரியாதில் உள்ள இமாம் முஹம்மத் பின் சவுத் இஸ்லாமிய பல்கலைக்கழகத்தில் சவுதி அரேபியா சட்டவியல் சங்கத்தின் உறுப்பினராகவும் இருக்கின்றார்கள். இவர்களது தற்போதைய பொறுப்புகள் என்று சொல்வதாக இருந்தால் இலங்கையில் ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனை மையத்தின் தலைமை அதிகாரியாகவும் இலங்கையில் உள்ள புனித குர்ஆன் அதிகார சபையின் தலைவராகவும் மனித வளர்ச்சி மற்றும் சுய வளர்ச்சி இயக்குநராகவும் இருக்கின்றார்கள். உஸ்தாத் அவர்கள் இன்னும் பல துறைகளில் தங்களுடைய முத்திரையை பதித்து செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் நம்முடைய பள்ளிக்கூடத்திற்கு அல்லாஹுடைய மகத்தான பேரருளால் வருகை தந்திருக்கிறார்கள். தற்போது அவர்கள் உங்களுக்கு முன்னால் அரபு மொழியில் சிறப்புரையாற்றுவார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ் أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا ومعينا الحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره أستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد فإني أشهد شهادة يقيني أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن جل عن عيب ونقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى وروحي ونفسي وأبي وأمي وما أملك لك فداء عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد فالسلام عليكم جميعا ورحمته وبركاته. أولا أشكر الله عز وجل على إتاحة هذه الفرصة الطيبة، ثم أشكر لجميع أعضاء هذه المدرسة الثانوية العليا تايم، فجزاكم الله خيرا لإتاحة هذه الفرصة. ثم أشكر لكل من له أدنى سبب أن آتي إلى هذا المكان أو أتكلم مع حضراتكم جميعا. وفي الحقيقة مثل ما ذكر الأخ الفاضل خواجة شريف، كانت بيني وبينه مناقشة علمية حول اللغة العربية، هل هي صعبة أو سهلة؟ فأنا أقول بكل تأكيد أنها سهلة، بدليل أن الله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر. لو كانت هناك لغة أفضل من هذه اللغة لاختارها الله عز وجل لكتابه، فما أن الله عز وجل لم يختر لكتابه لغة غير هذه اللغة إن دل على شيء فإنما يدل على سهولية اللغة. وهناك أدلة كثيرة من أولها
أن الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر. وثانيا أن إمامنا البخاري الذي نعتز به ونفتخر به ونقول إمامنا هو لم يكن عربيا، وما كانت أمه عربية، وما كانت أمه تتحدث باللغة العربية، بل كانت فارسية. كيف كان الرجل الذي ولد في بطن أم تهتم باللغة الفارسية كيف يتكلم باللغة العربية بكل طلاقة؟ هذا غير ممكن، مستحيل. رغم ذلك الذي نضع كتابه جنب كتاب الله عز وجل ونقول هذا أصح الكتب بعد كتاب الله، هل كان عربيا؟ لم يكن عربيا. وحاول ثم حاول أولا قبل الحديث أو قبل الفقه، قبل أحكام الشريعة، إمامنا البخاري تعلم اللغة العربية. وكذلك أئمة اللغة الذي نقوله رائحة التفاح، إمام سيبوي، ابن فارس، ابن الجني، زمخشري، هؤلاء هل كانوا من العرب؟ لم يكونوا من العرب. رغم ذلك وصلوا إلى تلك القمة. كيف كان وكيف صار؟ لأنهم فهموا أن هذه اللغة سهلة وليست صعبة، مثل ما يقول الأخ الفاضل هذا شريف مد الله ظله ومتعه بالصحة والعافية والسلام. وأكبر من ذلك الشيخ الذي نعتز به وإمامنا علامة علمية يسمى أبو الحسن الندوي رحمة الله عليه، لما ألف كتابه الأول من باكورة مؤلفاته ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين، ولم يذهب إلى أي دولة من الدول العربية لما كان عمره 30 عاما، وألف هذا الكتاب وقبل الناس بهذا الكتاب. حتى العرب قدموا تقارير ومقدمات لهذا الكتاب، يقال لم يؤلف مثله من قبل. هل كان من العرب؟ لم يكن من العرب. طيب، وهناك أمثلة كثيرة وأدلة من العقليات. الأقول عندما دخلت فلما وطئت قدماي على تربة مدرستكم، وكان هناك طفل إبراهيم، وكانت هناك طفلة جنة، رحبت بنا ترحيبا بلغة عربية فصيحة. وإبراهيم أنا أنتظر متى يتوقف إبراهيم الصغير، متى يتوقف هذا الطفل من كلامه. أنتظر ثم أنتظر ثم أنتظر، يواصل 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 كلامه. هؤلاء الذين أتوا من الشيخ محي الدين أو الشيخ عبد العزيز هل كانوا من العرب؟ لم يكونوا. هؤلاء ولدوا في تربة تهتم باللغة التامينية. رغم ذلك لأجل ذلك أيها الإخوة الكرام، لا بد أن تأتي في قلوبنا أن هذه اللغة سهلة ميسرة. متى تكون سهلة ومتى تكون صعبة؟ تكون سهلة وإذا ظننت أيها الكريم في نفسك أنها سهلة. ومتى تكون صعبة؟ إذا ظننت في قلبك أنها صعبة ستكون صعبة. وكل من تعلم بهذه اللغة فظنوا في نفوسهم أنها سهلة. إمامنا سيبويه رحمة الله عليه ذهب إلى مجلس وتحدث باللغة العربية ولحن فيها وأخطأ في اللغة العربية لأنه أجمي وليس عربي، فسخر الناس من كلامه. سخر، ما هذا؟ ماذا يتكلم؟ يخطئ في الكلام. فعزم على نفسه أن يتعلم لغة، تعلم النحو ثم تعلم النحو ثم تعلم النحو، فصار فذا من الأفذاذ وعلما من الأعلام. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مجهوداته وعلى جهوده واجتهاداته وكده. لأجل ذلك أيها الإخوة الكرام، أقول لنفسي ولكم
أن نهتم بهذه اللغة ونتحدث بها. கணியத்திற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய இந்த மதரசாவினுடைய நடத்துகின்ற தலைவர் முதல், குர்ஆனை ஓதிய ஆயிஷா முதல், இதுவரைக்கும் பேசிய கண்ணியத்துக்குரிய மதிப்பிற்குரிய ஹாஜா ஷரீஃப் அவர்கள் முதல், துக்தூர் முஹீத்தீன், ஷேக் ரியாத் ஆகிய அனைவருக்கும் எனது உளமார்ந்த மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, அல்லாஹ் உங்களுடைய இந்த முயற்சியை பொருந்திக் கொள்வானாக. இந்த முயற்சி இத்தோடு நிறுவிடாமல் எவ்வாறு முன்னைய இமாம்கள் அவர்களுடைய முயற்சியின் மூலமாக இந்த மொழி இலேசானது என்று கருதி அரபு மொழியை இந்த உலகத்திற்கு ரஃபஉ ராயத்துல் லுகா, அரபு மொழியினுடைய கொடியை உயர்த்தியவர்களுடைய பட்டியலில் மிகப்பெரிய பட்டியல் உள்ள 5 இமாம்கள், இமாம் சீபவைஹி, அபு அலி ஹசன் பின் ஃபாரிசி, ஜமஹ்ஷரி, இப்னுல் ஜன்னி, இப்னு ஃபாரிஸ், இந்த 5 இமாம்களும் அரபிகள் அல்ல, அஜமிகள். அரபு மொழியை உலகத்திற்கும் கொண்டு போய் சேர்த்தார்கள். எனவே எப்பொழுது நம்முடைய உள்ளத்தில் அரபு மொழி இலேசு என்று வருகிறதோ அப்பொழுதுதான் அதை கற்றுக்கொள்ள முடியும். ஒரு குழந்தை ஆங்கில பாடசாலையிலே 6 மாதங்கள் கற்கிறது என்றால் 6 மாதத்திற்கு பிறகு மிக சரளமாக அந்த மொழியை பேசுகிறது என்றால், நாம் 5 வருடங்கள் 4 வருடங்கள் 6 வருடங்கள் கற்கிறோம், எம்மால் இந்த மொழியை கற்றுக்கொள்ள முடியாது என்றால் மொழியில் உள்ள தவறல்ல, நம்முடைய முயற்சியில் உள்ள தவறு. எனவே இந்த நாளில் நாம் விழா கொண்டாடுகிறோம் என்பது பெருமைக்குரிய விடயமல்ல. தஅல்லமுல் அரபிய ஃபஇன்னஹா தஸீது ஃபில் முருஆ என்று நாம் வார்த்தையிலே அங்கு எழுதி போட முடியும். ஆனால் இன்றைய நாளில் மாத்திரம் முடிந்துவிடக்கூடாது. ஷேக் அப்துல் அசீஸ் வந்தார், இன்றிலிருந்து அரபு மொழியை பேசுவோம் என்று சொன்னார், அல்லது அதற்கு முன்னால் இன்னும் ஒரு ஷேக் வந்தார் பேசுவோம் என்று சொன்னார், இதனுடன் முடிந்துவிட்டது என்பது அல்ல. நாம் எந்த அளவுக்கு மனதில் உறுதி எடுத்து நாம் படிப்போம் என்பதுதான் மிக முக்கியமான ஒன்றாகும். நான் அரபில் சொன்ன விடயத்தை மீண்டும் தமிழில் சொல்கிறேன். இமாம் சீபவை அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு இமாம். அரபு மொழியிலே அவர்களை அடிப்பதற்கு யாருமே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு உயரிய நிலையை அடைந்த இமாம் சீபவை அவர்கள் ஒரு மஜ்லிஸிற்கு சென்றார்கள். அங்கே அரபு மொழியில் பேசுகின்ற பொழுது அங்குள்ள அனைவரும் பரிகாசம் செய்தார்கள், கலாய்க்க ஆரம்பித்தனர். என்ன மொழி பேசுகிறார், எவ்வாறு பேசுகிறார், பிழை அதிகமாக பிழை விடுகிறார். நானும் தமிழ் மொழியிலே பேசுகின்ற பொழுது பல பிழைகளை நீங்கள் காண முடியும். ஏன் இவ்வாறு பிழையாக பேசுகிறார் என்று அவர்களை பரிகாசித்த பொழுது தன்னுடைய மனதிலே உறுதி கொண்டார். சௌஃப அத்தஅல்லமு இல்மன் லா யுகத்திஉனி ஃபீஹி அஹத். நான் எவ்வாறான மொழியை கற்றுக்கொள்வேன் என்றால், அரபு மொழியை நான் கற்றுக்கொள்வேன் என்றால், இலக்கியத்தை இலக்கணத்தை கற்றுக்கொண்டார்கள், மீண்டும் கற்றுக்கொண்டார்கள், மீண்டும் கற்றுக்கொண்டார்கள். எந்த அளவுக்கு என்றால், இமாம் புகாரி அவர் ஹதீஸில் எந்த நிலையை அடைந்தார்களோ அரபு இலக்கணத்திலும் அரபு மொழியிலும் உயரிய நிலையை அடையக்கூடிய அளவிற்கு இமாம் சீபவகி திகழ்ந்தார்கள். அந்த நிலைக்கு ஒரு அஜமி, இமாம் புகாரி அவர்கள் ஒரு பார்சி மொழியை பேசக்கூடிய தாயினுடைய வயிற்றில் பிறந்த இமாம் புகாரி அவர்கள் இந்த நிலைக்கு அடைந்தார்கள் என்றால், யூபியில் பிறந்த அபுல் ஹசன் நதவி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் இந்த நிலையை அடைந்தார்கள் என்றால் ஏன் நம்மால் அடைய முடியாது? எனவே மனதில் உறுதி கொண்டு இந்த மொழியை அல்லாஹ் மிக லேசாக ஆக்கியிருக்கிறான். இந்த மொழியை போன்று எந்த ஒரு மொழியும் இந்த உலகத்திலே கிடையாது. இந்த மொழியினுடைய சிறப்பம்சங்களில் ஒன்றுதான், இந்த மொழிக்கு ஒத்த கருத்துள்ள சொல்லே கிடையாது. வேண்டிய இடத்தில் நீங்கள் தேடி பார்க்க முடியும். ஒத்த கருத்து சொல்லற்ற மொழி. ஆதை என்றாலும் ரஜா என்றாலும், ஆதை என்பதற்கும் தனி அர்த்தம் இருக்கிறது, ரஜா என்பதற்கும் தனி அர்த்தம் இருக்கிறது, காதை என்பதற்கும் தனி அர்த்தம் இருக்கிறது, ஜலச என்பதற்கும் தனி அர்த்தம் இருக்கிறது. எந்த ஒரு மொழியில் இருக்கிறது? ஒரு ஒட்டகம் 60 வருடம் வாழும் என்றால் 60 வருடத்திற்கும் அந்த ஈன்றெடுக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைக்கு அல்லது குட்டிக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் ஒவ்வொரு பேர் எந்த மொழியில் இருக்கிறது? பின்து லபூன், இப்னு லபூன், பின்து மகால், ஜித்தா, முஹக்கா, இவ்வாறு முசின்னா, இவ்வாறு எந்த மொழியில் இருக்கிறது? அரபு மொழியில் இருக்கிறது. ஒரு வார்த்தைக்கு எத்தனை பேர் இருக்கிறது? வாளுக்கு மட்டும் 100க்கு மேற்பட்ட பேர், தேனுக்கு மட்டும் 100க்கு மேற்பட்ட பேர், அசதுக்கு மட்டும் 100க்கு மேற்பட்ட பேர். இவ்வாறு ஒரு சரளமான மொழி, மிக அழகான இலேசான, நாவுக்கு மிக
அழகான மொழியை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. இதனால் தான் எப்பொழுது குர்ஆன் வந்ததோ, இந்த குர்ஆனை அல்லாஹ் இறக்கினானோ, அங்கு வந்த அந்நியர்கள் எல்லோரும் சொன்ன இன்ன ஃபீஹி லஹலாவா வ இன்ன ஃபீஹி லதலாவா, இது எவ்வளவு ஒரு ஆச்சரியமான மொழி. அதனால் அல்லாஹ் இந்த தன்னுடைய மொழிக்கு தேர்ந்தெடுத்த, தன்னுடைய குர்ஆனுக்கு தேர்ந்தெடுத்த இந்த மொழியை நாம் மனதில் ஆழமான உள்ளுக்கிருந்தே, மிக உள்ளுக்கிருந்தே நாம் அதை ஆசைப்பட வேண்டும். ஆர்வம் உள்ளவர்களாக எந்த அளவுக்கு நாம் ஆர்வம் காட்டுவோமோ, தொடர்ந்து கற்பவர்களாக ஷேக் ரியாத் அவர்கள் சில விடயங்களை சொன்னார்கள். மிக ஆசையுடன், ஆர்வத்துடன், அகத்தூண்டலுடன் உள்ளிருந்தே நாம் அதை ஆசையுடன் கற்கின்ற பொழுது ஒரு சில காலங்களிலே அதற்கு நாம் 10 வருடம் செலவழிக்க வேண்டும், அல்லது 5 வருடம் செலவழிக்க வேண்டும், அல்லது 6 வருடங்கள் செலவழிக்க வேண்டும் என்ற நியதியே கிடையாது. ஒரு வருடங்கள் 2 வருடங்களிலே இந்த மொழியை சரளமாக பேசுகின்றவர்களாக நாம் மாற முடியும். எனவே எனக்கு இந்த வாய்ப்பை தந்த இந்த பாடசாலைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.